جائیداد مانگ رہے، نہ ہم مانگیں گے. ہمارے لیے کافی ہمارے بزرگوں نے چھوڑا ہے. اس پر قبضہ جمانے کی کوشش سرکار کے لیے بہت مہنگی پڑے گی، کیونکہ مسلمان اب جاگ گیا ہے. اتنے دن خاموش تھا، لیکن اب مسلمان جاگ گیا ہے. مسلمانوں کو چھیڑنے کی کوشش مت کریے گا. جو کچھ بھی ہے، ہم جو بھی مانگیں گے ہماری جائیداد کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی اور کی جائیداد پہ نہیں ہے. یہاں تک کہ ابھی حکومت نے کچھ جائیدادوں کچھ ہمارے کنوینر جناب عبید اللہ شریف صاحب نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتایا اور کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے ہوا، کتنے میٹنگیں ہوئیں اور کون کون مددگار رہا اس میٹنگوں کو کامیاب بنانے میں، اور کون کون اس کے لیے محنت کیے اور اس اجلاس کو کامیاب کیے. سب ساری داستان جناب عبید اللہ شریف صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے. اس میں اور مجھے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ریزولیشنز کا سوال ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کئی ریزولیشن پاس کیا. اس میں ایک ریزولیشن تحفظ اوقاف ہے، جو آج کل ایک مسلمانوں کے سر پر ایک تلوار سی لٹکی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی جائیدادوں ہڑپنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہ جائیداد صرف اور صرف مسلمانوں کی ہے. کسی سرکار نے ہمیں یہ جائیداد نہیں دی ہے، نہ کیندر سرکار نے ہمیں یہ جائیداد دی ہے، اور نہ یہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے ہمیں جائیداد دی ہے. کوئی صوبائی سرکار بھی ہمیں کوئی نہ کچھ نہیں دیا ہے. یہ ہماری اپنی ذاتی ملکیت ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی جائیدادیں ہیں. یہ قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے دی ہوئی جائیداد ہیں. ہاں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ، کچھ عناصر جو ہے نا، اس کا غلط فائدہ اٹھا کر اس کو ہڑپنے کی بھی کوشش کیے ہیں. جو ہڑپنے کی کوشش کی ہے وہ جائیداد واپس بھی لیں گے، یا ہم کریں گے، لیکن کبھی ہم حکومت کا اس پر قبضہ برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی جائیداد ہے. ہماری قوم کی رہبری کے لیے، ہماری قوم کی بہبودی کے لیے دیا گیا ہے. یہ کسی سرکار نے ہمیں نہیں دیا ہے، اور ہم اسے کسی بھی طرح سے اس میں کسی بھی سرکار کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. یہ ہم آل انڈیا پرسنل لا بورڈ نے ایک ریزولیشن پاس کیا ہے. اس ریزولیشن میں کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اگر کسی نہ کسی طرح سے حکومت یہ بل پاس کر دیتی ہے اور ہمارے جائیداد ہڑپ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ہم اسٹیٹ اسمبلیز اور پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے نا دھرنا دیں گے. ہم وہاں جو ہے نا اپنی آواز کو بلند کریں گے. یہ انہوں نے ایک ریزولیشن پاس کیا ہے. میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے آپ کے مادھیم سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس فیصلے کو لبیک کہہ کر ضرورت پڑے تو ہم لوگوں کو پارلیمنٹ اور اسمبلیز کے سامنے دھرنا دینے کی اور جو بھی ہمارا پروٹیسٹ ہے ہم کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگ مل جل کر یہ کام کریں، کیونکہ یہ ہمارے آئینی حق ہے. اب جو بھی کریں گے قانون کے دائرے میں کریں گے، دائرے سے ہٹ کر نہیں کریں گے. قانون کے اندر رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر ہم یہ کام کریں گے، اور یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہم کچھ اس سے زیادہ نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ارے ہمارے جائیداد پہ آپ قبضہ کیوں کریں گے؟ ہم نے کسی کی جائیداد پہ تو ہاتھ نہیں ڈالا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود کہتا ہے کہ کسی بھی جائیداد پہ جا کے کہہ دیں اپنا نام لکھ دیں تو اس کی جائیداد ہوتی ہے. بات غلط ہے، یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہماری جو جائیداد 1968 سے لے کے 1974 تک جتنی بھی جائیدادیں پہلے
पहले की हुकूमतों ने बजट के जरिए हमें मालूम कराया है वो जायदादों के हम हकदार हैं, और उससे हटकर हमारी कोई जायदाद नहीं है। हम और कोई ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जायदाद की हिफाजत कर रहे हैं। हम हमारी जायदाद को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कौम की भलाई का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ना हम किसी सरकार से कोई जायदाद मांग रहे, ना हम मांगेंगे। हमारे लिए काफी हमारे बुजुर्गों ने छोड़ा है। इस पर कब्जा जमाने की कोशिश सरकार के लिए बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि मुसलमान अब जाग गया है। इतने दिन खामोश था, लेकिन अब मुसलमान जाग गया है। मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश मत करिएगा। जो कुछ भी है, हम जो भी मांगेंगे, हमारी जायदाद को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और की जायदाद पे नहीं है। यहाँ तक कि अभी हुकूमत ने कुछ जायदादों, कुछ किसानों के नोटिस जारी किए थे, उनको विड्रा कर लिया है। और मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी जांच करवाइएगा। अगर वाकई ये जायदादें वक्फ औकाफ की थी तो औकाफ को वापस मिलनी चाहिए। अगर औकाफ की नहीं थी तो हम इसे क्लेम नहीं कर रहे। अगर ये औकाफ की जायदाद थी तो इसे जो है ना, ये जायदाद हमें वापस मिलनी चाहिए। अब मैं स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी कर्नाटक सरकार से इस बात की मैं ये करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि इसकी एक कमेटी बनाइएगा, कमेटी बिठाइएगा। आपने जितने भी आज तक, अभी कुछ दिन पहले से अब तक जितने भी नोटिस को आपने वापस लिया है, उसकी जांच हो। अगर वाकई उसमें किसी और की जायदाद है तो हमें उसका कोई हक नहीं, हम पूछेंगे नहीं। हमारी जायदाद अगर चली गई है तो उसे दिलाने का काम सरकार का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बार बार छेड़ा जा रहा है, बार बार हमें जो है ना कमजोर समझा जा रहा है। मैं ये बात बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि मुसलमान कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, कभी कमजोर था ना है। मुसलमान हर बार डट के मुकाबला किया है, आगे भी इसी तरह का मुकाबला करेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात जलियांवाला बाग की तरफ ले जाता हूं। जब जनरल डाइट ने जो अवाम थे उनके ऊपर जब गोली चलाई गई तो सैकड़ों की तादाद में मुसलमान मारे गए। उसमें सैकड़ों की तादाद थी मुसलमानों की। दूसरे नंबर पे जो था हमारे सरदार भाई थे, और हिंदू भाई बहुत कम थे। कहीं भी उनका ये नहीं था, वजूद नहीं था वहां। और इसकी लड़ाई, जो लड़ाई हम लड़ रहे थे उस टाइम पे, सबसे आगे मुसलमान थे। मुसलमान शहीद हुए जलियांवाला बाग में। जब खान अब्दुल गफ्फार खान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह सवाल किया कि मुसलमानों पर और यहाँ जितने हिंदू भाई थे और सिख भाई थे उन पर गोली क्यों चलाई, तो सरकार का यह जवाब था कि मुसलमान भाग रहे थे इसलिए हमने गोली चलाई। तो उन्होंने सरकार को चैलेंज किया और कहा कि मुसलमान कभी भागने वाला नहीं है, डटकर मुकाबला करने वाला है और पीठ पर गोली नहीं खाएगा। अगर गोली खाया है तो मुसलमान छाती पे गोली खाया है और अपने सीने पे गोली खाया है, ये उनका क्लेम था। तब उन्होंने कहा अगर जितने भी यहाँ मुसलमान शहीद हुए हैं उनकी लाशों को इकट्ठा करो, एक तरफ रखो। अगर एक आदमी भी, एक मुसलमान भी अगर पीठ पे गोली खाया है तो मैं ये लड़ाई से मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। तो तब 76 बॉडीज का ये हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। 76 के 76 जो लोग जो है ना सीने पे गोली खाए थे, ये वो कौम है। हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना परेशान करने की कोशिश मत करिएगा। हम खामोश हैं, सब्र कर रहे हैं, क्योंकि सब्र की तलखीन हमें अल्लाह ताला देता है। हमारे अल्लाह और रसूल की तरफ से जो है ना सब्र की तलखीन हमें मिली है, तो हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कमजोर हैं। हमें आजमाने की कोशिश मत करिएगा और हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करिएगा। हमारा ये शरीफ मामला है, हम आपस में मिलजुल के बैठकर जो है ना हम इसको ये कर लेंगे, इसका हल निकाल लेंगे हम लोग। और हमारे जायदाद पर अपनी गंदी निगाहों को हटा दीजिएगा। और इस बिल को मैं उन पार्टियों से मैं दरख्वास्त करता हूं, नीतीश कुमार जी से मेरी दरख्वास्त है, चंद्रबाबू नायडू जी से मेरी दरख्वास्त है, आप लोगों में जो है आपके स्टेट में मुसलमानों की बहुत ज्यादा तादाद है,
آپ انہی کی وجہ جیت کے آ رہے ہیں۔ چندر بابو نائیڈو نے خود کہا ہے کہ میری جیت، ابھی حال ہی میں ان کا الیکشن ہوا تھا، میری جیت مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جیت مسلمانوں کی وجہ ہوئی ہے، نتیش کمار نے بھی کہا تھا، تیجسوی یادو نے بھی کہا تھا اس دن جب الیکشن میں جیتے تھے تو ہماری جیت مسلمانوں سے ہوئی ہے، تب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مسلمانوں سے جیت ہوئی ہے تو مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریے گا، مسلمانوں کی اوقاف کی جائیدادوں کو بچانے کی آپ کوشش کریے گا۔ اس بل کے خلاف ووٹ کر کے ہم تمام ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو شکریہ کا موقع عنایت فرمائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔